नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहुर किताब तुहफ़तुल उलमा। सोहबत सालेह और मशाइख की खिदमत में रहने की ज़रूरत। আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবত এবং মাশায়েখদের খেদমতে থাকার প্রয়োজনীয়তা। सोहबत उसके बगैर न आला दर्जे की तालीम काफ़ी है न अदना दर्जे की। इसलिए सब उलमा व तुलबा सबके ज़िम्मा इसका एहतमाम ज़रूरी है। कामिलीनेर सोहबत एमन एक जिनिस जा व्यतीत उच्च दर्जार उच्च मानेर एलेम सेटाओ यथेष्ट ना, निम्नमानेर मध्यमानेर एलेम सेटाओ यथेष्ट ना। एजন্য আগেকার সকল ওলামা তোলাবা সকলেই सोहबतेर गुरुत्व दितें, सकलेर एटा जिम्मेदारी। पहले ज़माने में जो सब लोग अच्छे होते थे उसकी बड़ी वजह यही थी कि वो सब इस सोहबत का एहतमाम रखते थे। আগের যুগের মানুষ ব্যাপকভাবে ভালো ছিলেন, তার বড় একটি কারণ এই যে তারা কামিলিন এবং আল্লাহওয়ালাদের সোহবত, তাদের তালিম, তাদের শিক্ষা দীক্ষার উপরে তারা চলতেন। এর কারণেই তাদের জীবন সুন্দর ছিল। इस वक्त ये हालत है कि तालीम के एहतमाम तो किसी कदर है। এই যুগে শিক্ষা দীক্ষা শিক্ষার ব্যবস্থা তো কোনো রকম আছে कि इस पर हज़ारों रुपये सरफ किया जाता है। एजন্য लक्ष लक्ष कोटि कोटि टाका खरच करा है और बहुत सा वक्त दिया जाता है। एजন্য अनेक समय व्यय करा है, मगर सोहबत के लिए फ़ी साल एक माह भी किसी ने नहीं दिया। किन्तु कोनो कामेल अल्लाहवाला सान्निध्ये थाकार जन्य बच्छरे एकटी मासो केउ देय ना। वल्लाह अगर सोहबत की तरफ ज़रा भी तवज्जुह करते, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, যদি আল্লাহওয়ালাদের সোহবতের প্রতি সামান্য একটু মনোযোগী হতো তো মুসলমান সারি তবাহিयों से बच जाते। मुसलमान सब ধরনের ধ্বংসাত্মক परिस्थिति থেকে বেঁচে যেত। जिन लोगों को खुदा ताला ने फ़ुरूग दिया है वो कम अज़ कम 6 माह तक किसी बुजुर्ग की खिदमत में रहें। আল্লাহ পাক যাদেরকে অবসরের এই নেয়ামত দান করেছেন, কোনো अल्लाह वालार सोहबते 6टी मास थाको, लेकिन इस तरह कि अपना तमाम कच्चा छटा उनके सामने पेश कर दे। থাকবে এভাবে নিজের যত ভুল বিচ্যুতি ত্রুটি কমতি সে কামেলের अल्लाह वालार सामने সেগুলো पेश করবে। और फिर जिस तरह वो कहें उस तरह अमल करें। অতঃপর তিনি যেভাবে বলবেন সেভাবে আমল করবে। अगर वो ज़िक्र व शुगल तजवीज़ करे तो ज़िक्र व शुगल में मसरूफ़ हो जाए। यदि तिनी ज़िकिर वजीफ़ा दें तार मध्य ही मशगूल होबे। और अगर वो उससे मना करके किसी दूसरे काम में लगाएं उसमें लग जाए। ज़िकिर वजीफ़ा बाद दिए यदि तिनी भिन्न कोनो काज दें सेटार मध्य ही लेगे जाबे। और उनके साथ मोहब्बत बढ़ाइए एवं से अल्लाह वालार संगे मोहब्बत बृद्धि करबे और उनकी हालत को देखता रहे। तार हालात गुलो देखते थकबे कि किसी चीज़ के लिए लेते वक्त क्या बर्ताव करते हैं, कोनो जिनिस ग्रहण करार समय तिनी की आचरण करें, देते वक्त किस तरह पेश आते हैं, काउके कोनो किछु देওয়ার समय तिनी किभाबे दें। उसका असर ये होगा तखल्लुक बि अखलाकिल्लाह हो जाएगा। एर प्रभाव यही होबे धीरे धीरे तुमी जे तखल्लुक बि अखलाकिल्लाह अल्लाह पाकेर पछंदेर जे चरित्र सेई चरित्रे से चरित्रवान हो जाबे और उसकी जात से सरासा नफा पहुँचेगा। एवं এই লোকটি যে আল্লাহওয়ালার সোহবতে যথাযথ নিয়মে থাকলো, তার দোয়া তাওয়াজ্জুহ এবং তার মোহব্বত অর্জন করলো, এক সময় এমন হবে সে যেখানেই যাবে সে উপকারী সাব্যস্ত হবে। কথা বললে উপকারী, বয়ান করলে উপকারী, দর্শ দিলে উপকারী, সমাজের কোনো খেদমত করলে সেটাও উপকারী, অর্থাৎ ফিতনা মুক্ত ব্যক্তি হবে। ফিতনা মুক্ত।
আর যদি এইটা না হয়, আল্লাহওয়ালাদের সোহবত এটা না হলে দিনের হাজারো খেদমত হয়, ভয়ঙ্কর এক ফিতনা হয়ে যায়। একদিন আগে হোক পরে হোক, খেদমতের পাশাপাশি তার দ্বারা ফাসাদও ছড়াইতে থাকে। মুহিউসুন্নাহ শাহ আবরারুল হক সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, এই পৃথিবীতে যত ফিতনা, যত খোরাফাত দ্বীনের নামে বিশেষ করে সব কিছু কোনো না কোনো দিন পড়ুয়া ব্যক্তির মাধ্যমেই এই পৃথিবীতে ছড়িয়েছে। এবং ওই মৌলভী সাহেব যিনি কোনো কামেল আল্লাহওয়ালার সোহবত গ্রহণ করেননি, শুধুমাত্র এলেম অর্জন করেই দিনের খেদমতে লেগেছেন, তার মাধ্যমেই ফিতনা ফাসাদ এই পৃথিবীতে ছড়ায়। কোনো না কোনো বেদাত, কোনো না কোনো খোরাফাত হয়, সে আন্দাজ করতে পারে না। কারণ তার জীবনের দিনের খেদমতের ভিত্তি হয় সে নিজেই, নিজের মনে যা আসে, নিজের বুদ্ধিতে, নিজের বিবেকে, নিজের মাথায়, এটার উপরেই। সৈয়দ সুলাইমান নদভীর মতন পৃথিবী বিখ্যাত আলেম হাকিমুল উম্মত থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহির নিকট গেলে যখন বললেন, হজরত কুছ নसीहत फरमा दीजिए, हजरत थानवी बोलें, आप जैसे आलिमी दीन को मुझ जैसा तालिब इल्म क्या नसीहत करें। सैयद सुलेमान नदवी के हजरत थानवी बोलें, আপনার মতন এত বড় আলিমকে আমার মতন তালিবে ইলম আমি আপনাকে কি নসিহত করব। যাকে তাকে বলবেন হজরত থানवी এই কথা। বুঝো এবার, বাকি মাওলানা तहकीकात तो खूब कीजिए लेकिन अमल कीजिए अपने अकाबिर के मसलक पर। পড়াশোনা অধ্যয়ন স্টাডি অনেক করেন, অনেক রিসার্চ করেন, খবরদার নিজের রিসার্চ মোতাবেক আমল করবেন না, বরং মহান আকাবির আসলাফগণ যেই মীমাংসিত বিষয়গুলো মীমাংসা করে গেছেন, ফয়সালা করে গেছেন, আমল করবেন তাদের ফয়সালার উপর, নিজের করা ফয়সালার উপর না। সৈয়দ সুলাইমান নদভীকে যদি থানবীর মতো মানুষ বলেন যে নিজের রিসার্চ, নিজের পড়াশোনার মতো আমল করবেন না, বড়দের ফতোয়া ফারায়েজ সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমল করবেন, আজকে কে আছে সৈয়দ সুলাইমান নদভীর সমান আলেম? কে বলতে পারবে যে আমার হুজুর বর্তমান যুগের সৈয়দ সুলাইমান নদভী, বা আমি সৈয়দ সুলাইমান নদভীর শিষ্যের সমান? তাদের জন্য যদি সে কথা হয়, আমাদের জন্য কি? জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে জুমলা আলম জি সবব গুমরাহ শুদ, জুমলা আলম জি সবব গুম, জি অর্থ আজ ই, জি অর্থ আজ ই, জুমলা আলম জি সবব গুমরাহ শুদ, কম কাসে জবদাল হক আগাহ শুদ, যে আবদাল হক, আজ আবদাল হক, কম কাসে জবদাল হক আগাহ শুদ। যে কামিলিন কি চিনে নাই, কদর করে নাই, যে এই জন্যই পৃথিবীবাসী এবং জগৎবাসী পথভ্রষ্ট, পথহারা, দ্বীনের নামে হাজারো খেদমত করে, যার কোনো খোলাসা নাই, যার কোনো সারাংশ নাই, যার কোনো সার মর্ম নাই, এমন এমন কাজ করে বসে। আল্লাহ আমাদেরকে, আমাদের উম্মতে মুসলিমাকে, বিশেষ করে ওলামায়ে কেরাম, আল্লাহ পাক সকলকে হেফাজত করেন এবং ওলামায়ে কেরামের দ্বীনি যত খেদমাত, যত উদ্যোগ, আল্লাহ পাক সেগুলোকে শরীয়তে পাকের আলোকে সুন্নত শরীয়ত মোতাবেক করার এবং কামিয়াব হওয়ার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।